गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज जून 16 सोमवार। तो चलते जानवे आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन कर रखुँ जहाँद्वारा जब भी जेकोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाइपर। चलते आउट न करे वर्तमान खबर उपर नजर न्यूज टीपी रखु तारीख यही दिन अकाउंट को आसो पीएम किसान टंका। केंद्र सरकार देशर कोटी कोटी चाषी आय द्विगुणित करने लक्ष्य हासिल कर लगी पड़ती। अन्य पदक्षेप व्यतीत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चली। योजना माध्यम चाषी मानक आर्थिक सहायता जोगाई दि जाऊँगी। समय चाषी मैंने खूब शीघ्र खुशी खबर पाइबा जाऊँच। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 20तम किस्ती केंद्र सरकार 20 जून में देवे। विषय एपर्यंत कौन सरकार विवृत्ति आसी ना। किस्ती पाइबा चाषी मैंने केवाईसी करवा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। केवाईसी बिना 20तम किस्ती 2000 टंका अटकी जापे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अधीन प्रति वर्ष चाषी मानक 6000 टंका आर्थिक सहायता दि जाए। यही टंका चाषी मानक वर्ष सारा 3टी किस्ती जारी कर प्रत्येक किस्ती 2000 टंका दि जाए। वर्ष सारा 3टी किस्ती जारी कर एपर्यंत चाषी मानक 19टी किस्ती टंका पाई सारी। 20तम किस्ती टंका जारी होगा जाऊँगी। एपर्यंत आपको 19तम किस्ती टंका मिलपारी ना कमेंट माध्यम निश्चय जानतु। कमेंट कला बेले आप जिला सहर और आपन नाम कमेंट माध्यम निश्चय जानतु। जहाद्वारा आम आपको असुविधा को सरकार पाखे निश्चय पहुंचाई चेष्टा करूँ। परवर्ती खबर भत्ता टंका बढ़ाइले ओडिशा सरकार। राज्य में कार्य कर गृहरक्षी और बेसामरिक परीक्षक स्वच्छसेवी दैनिक भत्ता परिमाण बढ़ाई राज्य सरकार। यह भत्ता वृद्धि को पिछला भाव जनवरी मासर लागू कर राज्य सरकार। यह निष्पत्ति क्रमगृह गृहरक्षा दैनिक भत्ता 11 टंका वृद्धि होती। बेसामरिक स्वेच्छासेवी दैनिक भत्ता 119 टंका वृद्धि होती। तालीमा भत्ता 112 टंका वृद्धि होती। राज्य सरकार यह घोषणा अनुसार गृहरक्षी और 623 टंका पाइबे। पूर्व से 612 टंका पाते से बेसामरिक प्रतीक्षा स्वच्छसेवी दैनिक भत्ता आगे 150 टंका और तालीम काल दैनिक 140 टंका पाइबे। जेतेबेले तांको सेवा आवश्यक हेबो सेतेबेले सरकार नियोजित करिवे सह एही भत्ता प्रदान करिवे। एबे राज्य में मात्र 753 जन बेसामरिक परीक्षा स्वच्छसेवी प्रक्रिया अछंती। केवल भुवनेश्वर रे एही संख्या रहिछि प्राय 400। गत किछि दिन तळे ऑपरेशन सिंदूर बेले बेसामरिक परीक्षा स्वच्छसेवी आवश्यकता अनुभूत होइतिला। सेमानकर विभिन्न प्रांत रे मुत्युयन करा जाय युद्ध आसिले किपरि निजको प्रस्तुत करिवे से विषय लोकଙ୍କୁ तालीम करा जायतिला। हेले राज्य सरकार एमानक आवश्यकता को दीर्घ दिन हेला अवहेला करि आछन्ती। एथि लागि एमानकर संख्या 21000 रु कमी 753 रे पहुंचिछि। परवर्ती खबर पुणी फेरिब मौसुमी वर्षा। जून 20 जाए सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। एथर रज फिका पड़िबो। पाणीपाग बदली मौसुमी वर्षा ओडिशा भिजिबो। आसंता 18 तारिख बेलू घूर्णिबलय सृष्टि होबार रही संभावना। उत्तर ओडिशा और झारखंड उपर एक घूर्णिबलय सृष्टि होबार अछि जहां मौसुमी वर्षा को अधिक सक्रिय करबा पई बल जोगाई पारे। आगामी 7 दिन पई राज्य रे लागि रहइबो वर्षा। असह्य गरम और गुळुगुळी भितर राज्य रे अनेक जिल्ला रे हेबो मौसुमी वर्षा। किछि जिल्ला रे गरम और गुळुगुळी अनुभूत होतिबा बेले आसंता काली ठारु दिन रे तापमात्रा परिवर्तन हेबो आ 2 रु 3 डिग्री तापमात्रा खसिबो। तेबे आगामी 7 दिन पई राज्य रे लागि रहइबो वर्षा। असह्य गरम और गुळुगुळी भितर राज्य अनेक जिल्ला रे मौसुमी। सेपटे 20 तारिख जाए राज्य में मेघुआ पाग सह किछि स्थान में वर्षा और अनेक स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना नहीं पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना जारी कराଯାଇଛି। आसंता काली पई राज्य सरकार किछि स्थान में हालुकर मध्यम धरणर वर्षा भितर नवरंगपुर कंधमाल कलाहांडी गंजम गजपति रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी जिल्ला प्रबल और अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क जारी करिछि। 20 तारिख जाए राज्य में मेघुआ पाग सह किछि स्थान में वर्षा और अनेक स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रही पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना जारी होइछि। वर्तमान पाग अनुकूल करथिबा बेले 2 दिन मध्य ओडिशार किछि जिल्ला को मौसुमी वर्षा हेबो। किछि स्थान में हालुकर मध्यम धरणर वर्षा हेबो। एथिसो आउ किछि जिल्ला रे प्रबल और अति प्रबल वर्षा हेबा नै संभावना रहिछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आकलन अनुसार आसंता पई राज्य सरकार किछि स्थान में हालुकर मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। नवरंगपुर कंधमाल कलाहांडी गंजम गजपति रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी जिल्ला रे प्रबल और अति प्रबल वर्षा नै सतर्क जारी करिछि पाणीपाग विभाग। पुणी 15 तारिख रे मौसुमी जनित वर्षार परिमाण बढ़िबो। आसंता 3 दिन अर्थात 18, 19, 20 तारिख रे राज्य रे विभिन्न जिल्ला रे प्रबल वर्षा नै संभावना रहिछि। सेपटे 18 तारिख बेलको उत्तर ओडिशा और झारखंड उपर एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबा जहा मौसुमी वर्षा को अधिक सक्रिय करिबो बोली सूचना दैछि पाणीपाग विशेषज्ञ शरद साहू। 18 तारिख बेलको मयूरभंज, देवगढ़, केन्दुझर, अनुगुल, ढेंकानाल, सुंदरगढ़, बौद्ध और झारसुगुड़ा प्रबल वर्षा नहीं संभावना जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर आसंता काली 5 जिला को हिटवेव चेतावनी जारी। राज्य में ताती चांगू को असह्य गुळुगुळी कारण लोक संतुला हेउथिबा बेले आसंता 14 तारिख जाए जारी रहिबो ताती। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आज संबलपुर, झारसुगुड़ा, बलांगीर, बौद्ध और सुंदरगढ़ हिटवेव परिस्थिति अनुभूत हेबो। 11 तारिख अर्थात गत कालीठु संबलपुर, झारसुगुड़ा, बलांगीर, बौद्ध और सुंदरगढ़ रे ग्रीष्मलहरी रही पारे। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति और मयूरभंज रे प्रबल ताती और गुळुगुळी होई पारे बोली पूर्वानुमान करा जायछि। मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गंजाम, गजपति और नवरंगपुर किछि स्थान रे स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुआ जायछि। आपनक शहर रे केउ भाबे तातिर हिटवेव रहिछि ता कमेंट करि निश्चय जणांतु। कमेंट कला बेले आपनक जिला और शहर नाम निश्चय कमेंट करि जणांतु।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ର ବିତରଣୀ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ବଡ ଅଫର ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ଗହଳ 4 ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଡ୍ରୋନ ଓ ପୋଷଣାନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଶନିବାର ସଂସଦରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣାରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭିତରେ ରାତିସାରା ଆଲୋଚନା ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶର ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଦୃଢ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାହସ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟ ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିରୀହ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କ ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। ମୁଁ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମେରିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦିଓ ଏହା ପରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଭୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 1000 ବର୍ଷ ପରେ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପାକିସ୍ତାନର ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଫୋନ କଲ୍ ପରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:35ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଗତ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ବୁଝାମଣାର ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଏହା ଉଚିତ ଓ ଯଥାଯଥ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଏନପିସି ଶଶି ଥରୁର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରି ଏହି ହିନ୍ଦୀ କବିତା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭସ୍କି ଫିତରହେ ହୋ ମୁକର ଜାନେ କି ଉସକେ ବାଦ ଯେ ଯାକିନ କେସା କରୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାଙ୍ଗିବା। ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ସହିତ 48 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ତୃତି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋନକୁ ନେଇ ଏହି ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତିରେ। ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ ବିଷୟରେ ନେଇ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଅବଧି ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ ଆଧାରିତ ଲେଣ୍ଡିଂ ରେଟ୍ ମାର୍ଜିନାଲ ମୂଲ୍ୟରେ 0.10%ରେ ହ୍ରାସ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ଋଣ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି। କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ବର୍ଷରେ ଅବଧି ଏମସିଏଲର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହାରାହାରି 9.10%ରେ ତୁଳନାରେ 9% ରହିବ। ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଏମସିଏଲର ବ୍ୟବହାର କାର ଓ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ଭଳି ଅଧିକ କନଜ୍ୟୁମର ଲୋନ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ 1 ମାସ 3 ମାସ ଓ 6 ମାସ ଅବଧି ପାଇଁ ସୁଧହାର 8.25% ଓ 8.80% ପରିସରରେ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅବଧି ପାଇଁ ଏମସିଏଲ ର 8.30% ତୁଳନାରେ 8.20% ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଏହାର ନୂଆ ମାର୍ଜିନାଲ ଏମସିଏଲ ର 12 ମେରୁ ପ୍ରଭାବ ହେବ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗତ ମାସରେ ନିଜର ପ୍ରମୁଖ ସୁଧହାର 0.25% ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଏହାକୁ 6% କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲଗାତାର 2 ଥର କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ମାର୍ଚ୍ଚ ତ୍ରୟମାସିକ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ ପ୍ରଫିଟରେ 28% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 5,070 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ହ୍ରାସ ଓ ଅଣକର ଅକ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023-24ରେ ସମାନ ତ୍ରୟମାସିକର ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ 3,951 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଗତ ପୁରା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ଏହାର ନୋଟ ପ୍ରଫିଟ 17,540 ଟଙ୍କା କୋଟି ରହିଛି ଯାହା 23-24 15,269 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ 11% ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ତ୍ରୟମାସିକର ମୂଲ୍ୟ ସୁଧ 1.44% ହ୍ରାସ ପାଇ 9,442 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନେଟ୍ ସୁଧ ମାର୍ଜିନ 0.25% ହ୍ରାସ ପାଇ 2.80%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏନ୍ଇଟି ୟୁଜି ରେଜଲ୍ଟ। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ ମାର୍କସିଟ୍। ନ୍ୟୁଟି ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା 2025 ଫଳାଫଳ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହି ଫଳାଫଳ ଆଜି ଅର୍ଥାତ 15 ଜୁନ 2025ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। 15 ଜୁନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ nta.nic.in ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ପିଡିଏଫ୍ ଫାଇଲ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ରେଜଲ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରଥମେ ଏଟିଏମ ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ହୋମ ପେଜରେ ନେଟ୍ ୟୁଜି 2025 ରେଜଲ୍ଟର ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଡମିଟ କାର୍ଡର ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଲେଖି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଫଳାଫଳ ଆସିବ। ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ସମାନ ନମ୍ବର ପାଆନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ କାହାର ଅଧିକ ନମ୍ବର ଅଛି। ଯାହାର ଅଧିକ ନମ୍ବର ଅଛି ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ଜୀବବିଜ୍ଞାନରେ ସମାନ ମାର୍କ ଆସିଲେ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ଉକ୍ତ 3ଟି ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନମ୍ବର ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପଦାର୍ଥରେ କମ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବ। ଯଦି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର
ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ଯୋଜନା। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରଗତି ରାଜ୍ୟ। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମଗ୍ର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ଷକରେ 16 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ପରିବାରର ଜଣେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି ଓ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ କରୋଡ଼ପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ମୋହନ ସରକାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଜି କଟକର ନାରୀ ଶକ୍ତି ସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଯେହେତୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାର ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ 3,695 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସରକାର କରିବେ ସାକାର ହୋଇଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଟି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 89,862 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରବନ୍ଧ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଝିଅ ବାହାଘର ଲାଗି ଆଉ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇବା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ଯୋଜନା। ସେହିଭଳି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଜଣେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଓ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ କରୋଡ଼ପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷେ ଟପିଲା ସୁନା ଦର ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ସହ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷେ ଟପିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀକ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମରେ 1,01,540 ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ ପାଇଛି। ଘରୋଇ ଫ୍ୟୁଚର ବର୍ନାଲ ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୂଚକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା, ବିଶେଷ କରି ଇରାନର ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିଶ୍ୱରେ ବଜାରରେ ବହୁତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏପରି ସମୟରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନାକୁ ସର୍ବଦା ଏକ ନିରାପଦ ସ୍ୱର୍ଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସୁନାର ଚାହିଦା ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରକାଶ 17ତମ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସଂଖ୍ୟା ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ଡଲାରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ ଏବଂ ସୂଚନାମୂଳକ ଭୂତ କରିଥାଏ, କାରଣ ତାପରେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦାବି ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।